Good morning, students, once again. You know that in the previous class, we will discuss about functions of market management. Functions of marketing management, normally, we say that is a planning, organizing, staffing, controlling. Okay, these all things will come in that. So in the previous class, we have already discussed about the planning. Okay, hope you can see it in the screen. Okay, then प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अभी स्टाफिंग भी हो गया है. ठीक है, अभी क्या है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग we say now. Okay, directing and controlling is there. See guys, please inform your friends to join immediately. Okay, time is running out, so inform all your friends to join quickly. In meanwhile, I'll start the class also. Okay, so planning, as you all aware, that is whatever we do the activities. Okay, before that we need to plan properly. Then according to plan we need to organize properly. Just planning will not give the complete result. Okay, but planning ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ complete result ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. We need to work for that. We need to put the effort for that, and we need to make some strategy for that. Then only our plan will work. Yes, planning is important because planning will give the 50% of the result, not the 100%. Okay, then once you plan, then you can start working on the organizing, how to complete that particular plan. Okay, how to complete that particular whatever the activities are there. Then after that, once it starts, you know that the direction is also an important. Direction means guidelines, you can say. Okay, we need to guide the particular point how you need to work. If I say, okay, whatever the attendance is there, okay, you need to work. Normally Poonam used to do that. Okay, so I ask Poonam or Rajkumar, anyone you can able to send me the attendance sheet. So so normally they know that they used to take the screenshot and they used to send me. But if I ask you people to do the activities, do this attendance analysis, do the attendance analysis and send me in the Excel sheet, can you able to work it out? Yes, Poonam, are you there? Rajkumar? Both are not there. Okay. Okay, I'll ask for Lata. That question shoots to you. Okay. If I ask you, Lata, whatever the attendance is there, please make a note. Okay, and analysis in the Excel sheet and send me. Can you able to do that? Are you aware about the Excel sheet? Bhagya, can you reply? The voice, can you talk? Yes, sir. Now, are you aware about the Excel sheet? Yes, sir. Okay, good, wonderful. So if I ask you to analyze the attendance, and that means date and the names and the date. Okay, so how many students have been attended for till now? Okay, and please make a graph of that. Can you able to do it? Bhagya. Yes, Bhagya.
Are you there? If records are there, you can do. You can able to do it, right? Okay, good. I'll give the records, okay? And now, can you able to make the graph for that? Yes, sir. Okay, good. Can you able to make the PO table for that? Yes. Can you reply? Pivot table, PIVOTE, pivot table in that. No, sir, I didn't know. Sir. Okay, that's good. So what I'm trying to say, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನೋ ಬಡ ಬಡ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬಡ ಬಡ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಿವೋಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತದ ನೀ ಮಾಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿತ್ತು ನೀನು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ತದ ಮಾಡಿಕೊಡು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿ ಬಡ ಬಡ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ because you know that normally we say that in the marketing I said there's a lot of money is there, enough money is there for that. Okay, apart from the salary you are getting the incentives, you are getting the allowances, various things you are getting the money from that. So yes, definitely the work pressure will also be there compared to the other department. ಕೆಲಸನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಒತ್ತಡನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಪುಕ್ಸಟ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೆಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀರಲ್ಲ ಹಂಗ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮಗ ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲವನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವೊಂದು 10 ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು 12 ಮಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ 10 ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾರಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ರಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತು 12 ಮಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ ಹುಡ್ತದ ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ನೀ 12 ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಬೈತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರೀ 12 ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನು 12 ಇವತ್ತು 12 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹ್ಞೂ ಅಂದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಮಾಡು ಸೊ ನೀ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಟು ಯು ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ the marketing manager gives proper guidelines to the persons working on a different post so that they discharge their duties efficiently ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟಿ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ದೆನ್ ಹಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ inspires, guides, and supervises his subordinates and provides them the good relationship
so that they can work effectively and smoothly for the organization. Yes. ಬರೀ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ದಂಧಾ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಂಧಾ ಅಂದಾಜು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಂತೇಳಿ, ಯಾರು ಪೂನಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಶಶಿಧರ್. Okay, Shashidhar and Poonam is both are my students. Okay, I'm just giving a small example. Okay, check it. Okay, so you know that I need to choose the right person for the right job. This is very much important. Okay, so Poonam is very talkative, so I can ask for her for the marketing job. Then Shashidhar is good for the accounts. I'll ask for him to make the accounts details. So ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ನಾವು we used to call sir, we used to respect each other, everything is there. You know that I have worked with the corporate, I worked with the Infosys and the Cisco company, the reputed company. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ they used to call the name itself. They don't call sir. Even ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ, you know that he is a founder. Okay, but ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Okay, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಕಲ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಗಾರ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪನಿ. This is how the nature is done. That's what I'm saying. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಗಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದುಡಿದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾ, ನೀ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀಪ್ಪ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಭಾಗ್ಯ ನೀ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಮೇ ಬಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿದಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಬೈದಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ in terms of monitoring, okay, but she's working because she is happy to work for that. This is very much important. Organization olaga ನಾವು ಈ ತರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ಪಾ ಶಶಿ ಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಏನೋ ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಇವನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಜಾಬ್. ಈಗ ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಅದೇನ ಅಂತಂದ್ರ ನನಗೂ 108 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅದಾವ. ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನಿನಗೂ ನಾವ್ ಒಬ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಸ್. ಇದು ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್,
both is facing the loss. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಂದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಿಯತ್ತಿನ ದುಡಿದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ನೀ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳಾಡ್ಕೊತ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ನಾಟ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. ನಾ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಏನೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಗನಗ್ತಾ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕಸ ಹುಡುಗದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ಒಂದು ಊಟ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನನೇ ಇರ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನನೇ ಇರ್ಲಿ, ನಂದು ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ whenever I open my box, the lunch box, I used to say wow. First dialogue is wow. So ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಏನ್ ಯಾಕಿರ್ಲಿ, ಅದು ಖಾರ ಇರ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆದಿರ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಂದಿರ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆದಿರ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರು ರುಚಿ ಹತ್ತದ ಬಾಯಿ. ಇದು ಬರೀ ಫುಡ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಇದು ಭಾರಿ ಅದ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಂಪ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಯಾರಿಗೊತ್ತು, ಮಗಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. This is how the problem is there. So what I'm saying, the direction is very much important. We need to direct, and not only directing commonly, we should be effectively, we need to direct it to our subordinate. Then only they can work properly. That is the market. Another marketing activities also bhal irtade. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಬೈತಿರ್ತೀವಿ, ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಇನ್ನೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತಿದೆ. ಅಂತದ್ರಾಗ ನಾವು ಖಾಯಂ ಬೆಟ್ಟಾದಾಗ ಬರೀ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ, we should go for the outing. So everything is also an important thing, right? That will motivate the people. Then coming to this controlling, okay, once we do the directing, okay, before going for the controlling, directing, have you understood? Yes guys? Yes sir. Okay, good, thank you Bhagya. What about others? Yes sir, understood. Good, thank you Lata. Okay, we'll move for the directing now. Okay, so directing admele staffing, sorry, controlling is also an important. So controlling ensures that performance does not deviate from the standards. Okay, controlling ensures that the performance does not deviate from the standards. Under this function, the marketing manager establishes performance standards. Okay, under this function, the marketing manager establishes the performance of the standards, compare actual performance against the standards, and takes corrective action when necessary. The performance standards are often stated in terms of units produced, number of defective products, level of customer service, revenue, cost, profits, etc. So here, the controlling is very much important, guys, because you know that
we normally say, just a second. I'll just read for you some more lines are there in this. That's the controlling. Okay, always we need to control properly. Okay, for the each and every department, even sales also we need to control. Okay, even for the profit also we need to control. Everything we need to control. So how you are going to control the profit? So it means that whenever the profit is arising, then you need to stop? No. But the thing is, profit, when you will show the profit, in the accounts we are showing the profit. I'm not saying you should not show the accounts in the profit, but what I'm saying here, whenever we are showing the profit, if it's a more profit, then we need to diversify that money into the different things. Okay, now ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಆದಾಯನ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್, okay, in terms of expansion of the business. So various things are there where we can able to diversify our products. That is what the controlling activities anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Normal I heard that the controlling the management performs the functions of the controlling marketing activities, and the marketing management evaluates the effectiveness of the marketing activities to judge the efficiency of the marketing personnel and the plans what he does. Then this process involves measuring the actual performance with the standard and identifying the deviations and taking corrective actions. So in the control anta naave ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, this is very much important. Hope you can able to see here. I'll just check it out. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಡಿತ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ routine activities. Then only we can able to do the proper, that is a process. Okay, so then yeah, that's what we are talking about, the controlling here. So that then there is a promotional activities will be there, and the communication process will be there. Okay, so promotional activities ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, the ultimate object of the firm is to maximize the sales. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಅದರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್, then should earn the more profit. This is the major things are there. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫರ್ಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. So this can be achieved through the promotion and the communication about the goods and the services is important. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಟ್ ಏನದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
So distribution channels will be there. So based on that, we can able to sell our product. So promotion activities is also the part of this functions of marketing management. Okay, this is all about the functions of marketing management. Okay, so if you have any queries on today's class, please let me know for that. Then in the next class, we can able to discuss about the importance of marketing. Okay, what is an important is there? What is an important roles are there for the marketing? Okay, so it may be marketing analysis, or maybe analyzing the target market, or maybe we can say the planning. Okay, then creation of customers, that the creating the new customers along with the existing customers, finding out the new customers. Right. So if you have any queries, please let me know. Yes, guys, any doubts you have? Any queries you have? Can you reply? Yes, guys, do you have any queries? Understood? Shashi Kumar understood. Okay, very good. Lata, nothing, sir. No doubt at all, sir. Thank you, Lata. Okay, what about others? Thank you, guys.